سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر شرفي يا رب ذكر شرفي يا رب ذكر شرفي يا رب يا رب ترحم وتعلم ورفقة ومهابة وبرا أسألك الجنة وتعالى يقضي العقيم والمرء الجليل ساداتنا وإمتنا وأموالنا أبي عمر الحسن ثم الحسين محمد يأتي صحابة ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين ترتيب المصطفى عليه وقافلنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati syifa wa siha wal afiyah salamah wa taufiq wal hidayah wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran barakan fih min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى أبي سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى والسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعالمه ثم إلى روح الشيخ قادر الجيلاني ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب إمام نووي البنداني وإمام شيوطي ثم إلى روح كهجي صف النظامي ثم إلى روح كهجي عبد الله الشافعي ثم إلى روح كهجي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح حبيب محمد بن علوي الحميد ثم إلى روح أستاذ إحسان بن شفيع الدين ثم إلى روح أستاذ حاجي فتور الرحمن بن حاجي أحمد شرح وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حاجي ساوي بن حاجي بو حسن ثم إلى روح حاجي مرتع بن حاجي ساوي ثم إلى روح حاجي متاسم بن حاجي ساوي ثم إلى روح حاجي متامم بن حاجي ساوي ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين وثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مسواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم
وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري وراسة مصحف وربات صغر وحفر البئر أو إجراء نحر وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, bil khusus orang tua kita, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Akhyar, Bapak Fauzi, Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Masudi, Bapak Haji Ibrahim, yang mengimami sholat kita, Ustadz Ahmad Azam, Ustadz Haris, Ustadz Insinyur Husain Fauzi selaku Ketua Bidang Sosial Kesejahteraan, guru kita Ustadz Namin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Rojali, Bapak Haji Warsono, Haji Bakhtiar, Haji Gunawan, dan tokoh masyarakat kita Bapak Haji Sugito, Bapak Haji Smeri, dan seluruh jamaah. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa takzim hormat saya kepada bapak-bapak sekalian dan yang akan berbahagia saudara kita yaitu Bapak Wisnu. Nah ini Bapak Wisnu, insya Allah hari Selasa mau ada akad nikah ya. Hari Sabtu ya, hari Sabtu mau akad nikah. Mudah-mudahan akad nikahnya Allah berikan kelancaran dan kemudahan, rumah tangganya kelak menjadi sakinah, mawadah, warahmah, dan semoga teman-temannya yang belum nikah juga pada nyusul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang banyak berikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur. Yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis karya Imam Nawawi Al-Bantani, syarah dari kitab Rubabul Hadis karya Imam Suyuti. Sekarang sudah masuk bab ke-37 dan kita melanjutkan bab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu Adam laisa yajri alaihi min fi'alin ghairi asyri. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan jika manusia itu meninggal dunia maka segala amal ibadahnya itu terputus kecuali 3 perkara ya, 3 perkara. Ternyata Imam Suyuti mengumpulkan dari berbagai hadis, dan menurut dia dari berbagai hadis tersebut
Jika manusia itu mati meninggal dunia, maka tidak akan mengalir lagi pahala-pahala orang tersebut dari kebaikan-kebaikan kecuali dalam 10 perkara. Jadi bukan 3 ternyata, 10 perkara. Dari 10 perkara itu paling tidak kita umat Islam ini sebagai orang beriman punya andalan amal yang membuat amal kita terus ngalir meskipun kita udah nggak ada di dunia. Jangan sampai begitu kita dikuburkan benar-benar stop amal kita, udah rugi kita udah. Kalau sampai stop di situ. Tapi kalau ada amal, begitu kita meninggal dunia ternyata amal kita deres ngalirnya kayak air. Nah ini paling enak nih, paling enak. Makanya dari 10 itu cari deh minimal 1 harus ada, jangan sampai nggak ada ya. Karena persoalan mati itu persoalan yang pasti. Saya yakin semuanya camat semuanya, calon mati. Cuman nggak ada yang tahu kapan matinya. Bisa bapak duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan bapak duluan. Ya, Bang Hasan ya. Sendirian ya, sendirian kalau belakangan gitu. Karena sesuatu yang pasti sudah Allah kasih tahu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan kita yang masih hidup sebenarnya Allah kasih kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan berbuat. Dalam Al-Quran disebut wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, yang benar itu datangnya dari Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau sampeyan mau jadi orang mukmin, ya bermukminlah. Jadi orang mukmin, lakukan perbuatan-perbuatan orang mukmin. Wa man syaa'a falyakfur. Kalau jadi orang mau kafir, ya kafir enggak apa-apa. Gitu. Tapi diancam sama Allah. Inna a'tadna liz-zalimina naran. Kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim itu api neraka yang bergejolak. Wa yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashfil wujuh. Kalau orang-orang yang masuk neraka itu kehausan minta tolong, minta minum, maka akan dikasih minuman yang bisa sekali minum itu bisa merusak wajah, menghancurkan perut. Wasa'at murtafaqah. Itulah tempat yang paling buruk, minuman yang paling buruk. Karena itu kematian yang pasti. Nah, kita ini sebagai orang Islam sudah sepatutnya menyiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita bekerja biasanya menyiapkan yang namanya pekerjaan untuk dunia sebaik-baiknya. Sekarang coba kita menyiapkan mati yang sebaik-baiknya. Mati dalam keadaan enak, amalnya terus ngalir. Ada berapa? 10. Yang pertama, ulumun bassana, ilmu yang disebarluaskan. Ilmu apa? Para ulama memberikan penjelasan bahwa bukan hanya ilmu agama yang bisa mengalir pahalanya, termasuk ilmu-ilmu umum yang bermanfaat bagi orang lain. Contohnya apa? Matematika. Matematika ilmu umum kan ya? Itu pelajaran yang paling diminati oleh anak-anak, termasuk sama kita dari dulu, ya nggak? Iya. Kok matematika bisa ngalir? Dengan belajar matematika, orang bisa ngitung mawaris, benar nggak? Gimana seorang kiai, seorang ustadz bisa ngitung waris kalau dia tidak bisa ngitung matematika? Dan biasanya para ustadz, para kiai itu paling anti belajar matematika. Ngeri banget, bawaannya susah mulu dah. Ya, bawaannya susah. Padahal kan matematik cuma 4 doang. Benar nggak Jusen? Cuma 4. Pembagian, perkalian, perjumlahan, pengurangan. Udah, itu doang. Ya nggak? Iya. Angkanya cuma ada 9 doang. Angka cuma ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya. 11 1 sama 1, 12 1 sama 2, 13 1 sama 3. Itu doang tuh angka-angkanya. Tapi kenapa susah banget ya?
Itu. Ketika orang ditanya 2 dibagi setengah berapa? Berapa 2 bagi setengah? Ada bingung nggak? Padahal setengah dikit ya. 2 dibagi setengah. Ada yang bilang 2, ada yang bilang ya setengah gitu. Padahal kan jatuhnya berapa? 4. Ya. 2 bagi setengah 4, benar nggak Jusen? Itu yang begitu-gitu padahal bingung juga tuh. Kok 2 bagi setengah 4? Ya iya emang 4. Ya. Nah, itu dia padahal apa namanya? Yang gampang itu. Dan ngitung mawaris itu bagiannya itu setengah, sepertiga, 1/4, 1/8, 1/6, 2/3. Nah itu yang bagian-bagian itu yang orang bingung. Padahal itu matematika dasar. Kalau seandainya orang menguasai itu, kiai menguasai itu, ustadz menguasai itu, insya Allah bisa ngitung waris. Begitu juga pembagian prosentase. Prosentase itu untuk bagi apaan? Ngitung zakat. Zakat emas 2,5%, ya nggak? Zakat pertanian yang diairi dengan air hujan 10%, yang diairi dengan irigasi 5%. Semuanya dihitung pakai matematika. Nah, kalau orang ngajarin ilmu umum berguna, bermanfaat bagi kehidupan orang lain, maka itu akan menjadi pahala yang terus mengalir. Tapi yang paling utama adalah mengajarkan ilmu agama yang sudah pasti itu akan mengalir pahalanya terus menerus. Ngajarin tentang sholat, rukun sholat, sunnah sholat. Yang sunnah sholat kemarin dijelaskan sama Ustadz Ali, ada 500 sunnah sholat, bahkan ada yang mengatakan 800 sunnah sholat. Kalau diperinci, kalau kita amalin, maka yang ngajarin itu akan mendapatkan pahala meskipun orang itu sudah meninggal dunia. Makanya paling tidak kita pernah ngajarin orang. Pernah ngajarin orang. Apa enggak? Terserah deh apa yang diajarin. Yang penting ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa du'aun najlin. Doa keturunan. Makanya beruntung orang yang punya keturunan, apalagi keturunannya soleh dan soleha, yang kalau seandainya kita meninggal dunia dia mau mendoakan kita, apalagi sampai bikin haul macam-macam, ya enggak? Itu cakep itu, karena orang tua yang dihaulkan atau didoakan oleh anaknya dan juga tetangganya, teman-temannya, maka dia akan memperoleh kenikmatan. Karena bagi orang yang meninggal dunia, doa yang paling diharapkan ya doa dari anak, dari teman-temannya, dari sahabatnya. Karena doa itu bagaikan sesuatu yang sangat besar seperti gunung. Pahalanya seperti gunung disampaikan oleh Allah kepada orang-orang yang meninggal. Makanya beruntung orang yang punya anak yang soleh. Jadiin anak soleh itu susah. Di sini banyak yang jadi guru, banyak yang jadi didik orang lain gampang. Coba didik anak sendiri, susahnya minta ampun. Ngajarin ngaji anak orang gampang. Coba ngajarin anak sendiri. Ngajarin ngaji orang kagak bisa. Oh, kita sabarnya minta ampun. Ya, alif lam mim za jalika, salah jalika. Kalau anak-anak kita belajar alif lam mim jalika kitab, salah. Ulangi. Jalika, salah. Ulangi. Dibentak-bentak. Kalau ngajarin anak sendiri, coba aja nggak percaya. Ngajarin anak sendiri kagak sabaran, tapi ngajarin orang insya Allah sabar. Kenapa? Ngajarin anak sendiri kagak dibayar, ngajarin orang dibayar. Itu makanya sabar banget ngajarin orang. Tuh. Tapi saya ngajarin bapak-bapak luar biasa, ya sabar banget ya. Saya sabar banget ya. Emang begitu. Saya demen ngajarin orang yang tidak bisa sama sekali daripada yang sudah bisa. Karena ngajarin orang yang tidak bisa sama sekali atau bacanya masih perlahan-perlahan ya, terbata-bata, itu kalau dia bisa, gembiranya luar biasa, efeknya luar biasa. Kenapa? Dari nggak bisa sampai bisa.
Gitu. Kalau yang udah bisa tinggal melancarin doang, biasanya kayaknya apa ya, sedikit banget gitu, padahal sama juga gitu. Yang lancar diperdalam tajwidnya, caranya yang benar. Yang belum lancar itu mulai dari bacanya yang huruf-hurufnya salah dibenerin ya. Nah, karena itulah didik anak kita sebaik-baik mungkin agar dia bisa mendoakan kita kalau kita telah berpulang ke rahmatullah. Kalau anak meninggal duluan dari orang tuanya, itu suatu keberuntungan. Kok beruntungan? Anak lebih dulu meninggal dari orang tuanya. Kenapa suatu keberuntungan? Karena dia bisa dapat ridho orang tuanya. Karena kalau orang tuanya duluan, pernah nggak orang tua kita nih yang udah meninggal mengucapkan, "Hei Fulan, saya ridho terhadap baktimu"? Pernah? Kagak pernah. Begitu kita misalnya Idul Fitri, salaman lebaran orang tua, paling ngomongin minta maaf doang. Bener ya? Mbak, ayah, ibu, maafin saya. Nggak pernah minta ridhonya. Bener ya? Bener. Oh. Kalau anak meninggal dunia, begitu anak meninggal dunia, babanya bilang, "Nah, abi redo, bapak redo, ame bakti." Selesai masalah. Ya enggak? Itu. Kenapa dia redo? Anaknya sholat nggak ninggalin, puasa dikerjain. Nah, itu paling enak begitu tuh. Sama istri sama suami, duluan istri meninggalnya, enak tuh bini. Gitu. Kenapa enak bini? Dapat ridho dari istrinya, suaminya bisa nikah lagi. Yang mau, gitu kan? Yang mau. Itu Bang Tommy senyum-senyum aja tuh, lagi nyari-nyari gitu, belum ketemu-temu. Yang ketiga, wa gharsun nakhli, menanam buah kurma. Tapi ulama menyebutkan tanaman apa saja, yang penting pohon-pohon yang bermanfaat, rambutan, duren, terutama bahan makanan pokok seperti jagung, padi. Itu kalau dikonsumsi sama orang-orang, maka orang tersebut dapat pahala yang luar biasa. Kemarin sampai situ selesai. Yang keempat, wa shadaqatut tajri, yaitu sedekah jariyah. Seperti kita membangun masjid, bangun madrasah, rumah sakit, atau macam-macam sedekah jariyah yang tujuannya itu untuk kebaikan. Begitu juga seperti yang dicanangkan sama Haji Hussein yang mau berpartisipasi dalam amal sosial, bagiin kepada orang-orang yang membutuhkan berupa minyak ataupun telur. Begitu dia masak, dia makan, selama tuh yang namanya telurnya masih ada dalam tubuhnya, dapat pahala. Terutama sedekah yang berbentuk bangunan kayak masjid ataupun sekolah, madrasah dan lain sebagainya. Itu bisa ngalir terus. Alhamdulillah jamaah Masjid Nurul Hidayah pada rajin-rajin punya sumbangsi di bangunan masjid ini. Yang terbesar adalah yang mewakafkan, yang terbesar ya. Nah, yang lain itu berupa uang atau semen, ada yang 10 sak, 15 sak dan macam-macam ya, atau berupa paku lain-lain. Semuanya itu bakal ngalir terus selama masjid ini dipakai. Makanya masjid yang kita punya ini kalau bisa diramaikan. Masjid ramai, sebanyak orang sholat, sebanyak itulah pahala kita yang akan ngalir. Semakin banyak semakin bagus, semakin banyak kegiatan makin bagus. Kenapa? Pahalanya makin ngalir. Makanya kalau ada orang, "Sat, saya pinjam tempat, Sat. Buat apaan? Pelatihan kurban." Oh silakan. Kenapa? Itu pahalanya buat orang yang wakaf, buat orang yang bangunin. Ngalir terus. Jangan sampai kita itu ngelarang-ngelarang ya, untuk kebaikan. Yang penting dipakai sesuai dengan proporsional. Artinya benar-benar untuk kebaikan. Warasatu mushafin. Yang kelima itu mewariskan mushaf. Di rumah kita banyak Al-Quran.
Di rumah saya kurang lebih ada 7 atau 8 Al-Quran. Yang dibaca atu, yang dibaca atu doang. Kayak di sini Quran banyak, yang dibaca ya cuma berapa gitu. Makanya kemarin sudah saya sarankan, kalau ada orang misalnya mau bawa, kasih aja ya, buat infakkan lagi, wakafkan lagi. Terus sayang Quran yang hitam tuh nggak ada yang baca, yang sini juga nggak ada yang baca ya. Kalau ada misalnya tuh madrasah, bawain aja nih Quran, suruh baca gitu. Sayang kagak dibaca, cuman pajangan doang ya. Nah, kalau kita nih mewariskan, mewakafkan Al-Quran, setiap huruf yang dibaca sama orang yang kita wakafin tuh Al-Quran, mengalir pahalanya ya. Karena baca Quran itu paling besar pahalanya. Ibadah yang paling utama yaitu baca Quran. Oh, bukan sholat? Di dalam sholat ada baca Quran nggak? Ada baca Quran. Kalau orang baca Quran di dalam sholat, itu setiap hurufnya 100 kebaikan. Kalau dikerjakan dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Nah, kalau seandainya dikerjakan dalam keadaan duduk, separuhnya. Ya, separuhnya. Makanya saya sering sholat sunat itu kalau di depan duduk ya. Saya duduk sholat sunnah, duduk. Karena sholat sunnah boleh duduk. Tapi saya baca Quran. Ya, baca Quran. Menghatamkan biar satu bulan itu hatam Quran, makanya dibaca dalam sholat. Kalau dia misalnya baca Quran di luar sholat dalam keadaan berwudu, setiap hurufnya itu dapat 25 pahala, 25 kebaikan dengan wudu. Kalau dia membaca Al-Quran tanpa air wudu di luar sholat, setiap hurufnya dapat 10 kebaikan. Kata siapa? Imam Ali rahimahullah dalam kitab Risalah Al-Mu'awwanah. Makanya punya Quran dibaca, apalagi bisa berulang-ulang, apalagi yang punyai program one day one juz. Wah, keren banget itu. Yang punya program one day one juz. Alhamdulillah Masjid Nurul Hidayah punya program itu. One day one juz, one person baca Al-Quran tiap hari di share. Sekarang ini sudah masuk juz surah juz yang ke 30 udah hatam sekarang. Yang hatamin berapa? Wallahu a'lam, nggak tahu. Mungkin yang nge-share doang kali ya gitu. Ya. Yang keenam, warubatu sagrin, membuat markas dekat tapal batas musuh. Kalau kita misalnya punya wilayah yang sedang berperang, lalu ada orang yang membangun markas dekat tapal batas musuh dengan tujuan apa? Biar musuh itu tidak menyerang atau menjadi tameng ya, biar apa? Biar kalau dia mau menyerang kita udah siap. Nah, itu orang tersebut selama bangunannya itu ada, dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir ya. Tapi jarang yang ada begitu. Yang bangun biasanya siapa? Negara yang bangun, bikin benteng ya nggak? Bikin benteng. Yang selanjutnya yang sering orang nggak sadar, wahafrul bi'ri, gali sumur. Ini kita di rumah masing-masing punya jet pump, bener nggak? Nah, punya jet pump atau orang sekarang ini ada sumur. Nah, yang gali sumur nyariin air buat kita, meskipun orang itu dibayar sama kita. Nah, sehingga kita memperoleh air yang terus menerus, selama tuh air dipakai sama kita buat kebaikan, tuh orang yang gali sumur akan mendapatkan pahala yang tak putus-putus. Yang nganggur, oh kalau gitu gue jadi tukang gali sumur aja ya. Nah, karena pahalanya kagak putus-putus. Siapa yang gak butuh air di sini? Kita butuh air, bener nggak? Tiap hari kita butuh air buat nyuci, buat masak. Nah, tukang gali sumur, walaupun misalnya kerjaannya begitu, itu setiap tetes yang keluar yang kita manfaatkan dia dapat pahalanya. Gitu.
Makanya kita yang punya sumur di rumah yang kebetulan airnya itu berlimpah, terkadang kita ini mikir-mikir, begitu musim paceklik, musim kemarau, ada orang kekeringan, minta air, banyak yang nggak ngasih. Kenapa? Takut airnya habis. Takut airnya habis. Padahal kalau kita ngasih, wah, pahalanya besar banget. Ya. Makanya di masjid itu ada tempat satu keran dibiarin. Ya. Biarin aja buat umat. Ya. Emang air bakal habis di bawah. Kadang tahu. Ya. Semakin banyak diinfakkan, semakin banyak. Gitu. Kayak kalau ada orang kekeringan butuh air, kasih. Ya. Kalau kita nggak kasih, ntar kita bakal kekeringan juga. Kalau kita kekeringan minta sama siapa? Nah, galih lagi tuh. Makanya beruntung orang yang punya profesi gali sumur, ya. Au ijra'u nahrin, atau orang yang mengairi sungai. Jadi orang butuh air dari sungai, lalu dia bikin aliran air dari sungai ke rumah-rumah orang. Nah, setiap air yang masuk ke rumah-rumah itu, orang bakal dapat pahalanya yang tak terputus-putus. Biasanya di desa-desa, di gunung-gunung tuh ya, tuh banyak sekali orang punya pahala yang luar biasa, cuma gara-gara apa? Bikin aliran air untuk masyarakat. Biasanya orang-orang KKN dari universitas ke desa-desa, ngelihat desa ini susah dapat airnya, dicariin air, ketemu sumbernya, lalu dibikin aliran biar sampai ke tempat warga. Nah, ini pahalanya luar biasa. Yang selanjutnya, wa baitun lil gharibi banahu ya'wi ilaihi, membuat rumah untuk orang yang gharib, yang asing, perantau. Orang yang merantau, kemudian dia singgah dan diperbolehkan istirahat di situ, maka itu bakal jadi pahala yang terus ngalir. Bukan rumah kontrakan tapi ya, bukan kontrakan. Kalau kontrakan bayar, ya enggak. Maka ada satu tuh yang punya kontrakan satu aja ya. Buat apa? Buat orang yang singgah. Nah, biasanya ini di daerah-daerah. Kalau di sini nggak ada yang begitu ya. Nggak ada. Ya. Ada rumah singgah. Oh, kalau di sini bukan rumah singgah, masjid singgah. Ya, masjid singgah. Ya, alhamdulillah teman kita Bapak Gunawan di sini jagain masjid juga, ya kan? Iya, tinggal di sini di masjid. Ya, boleh nggak? Boleh selama buat kebaikan. Ya, begitu di masjid, jangan cuma tidur, niatin iktikaf. Iya nggak? Niatin iktikaf. Saya iktikaf di masjid ini selama saya berada di masjid. Dapat nggak pahalanya? Dapat pahalanya. Kalau kita tidur di rumah, kagak ada. Maka beruntung juga tuh orang yang tidur di masjid dengan niat iktikaf. Ntar malam tidur di sini Pak Gunawan, niatnya iktikaf. Tuh. Karena habis tidur dia sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, dapat pahalanya. Ya enggak? Iya. Alhamdulillah. Au bina'u mahalli zikri, atau membangun tempat yang digunakan untuk mengingat Allah, berzikir, atau yang kita kenal dengan istilah majelis taklim. Kalau di rumah kita bikin majelis taklim, ya, kita jadikan rumah kita itu buat orang-orang zikir, maka pahalanya akan ngalir terus buat orang yang sudah meninggal dunia. Kayak rumah Haji Warsono, terus sebelah sono ada majelis taklim, dibikinin khusus majelis taklim. Ada juga orang rumahnya dijadikan tempat belajar agama. Seperti tuh Haji Marta di atas dibikinin TK, ya enggak? Nah, banyak orang-orang yang bangun rumahnya itu dijadikan tempat belajar, tempat orang zikir, nginget Allah, atau tempat belajar. Itu pun akan mengalir pahalanya. Yang terakhir, wa ta'limun li Qur'anin karim, orang yang ngajarin baca Quran.
Yang ngajarin baca Quran pahalanya akan terus mengalir. Dan itu sifatnya berantai. Contoh, saya ngajarin bapak-bapak, saya dapat pahala begitu bapak baca. Guru saya yang ngajarin saya dapat pahala. Gurunya guru saya yang ngajarin yang sudah meninggal pun dapat pahala. Terus sampai dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya saya pernah bilang sama bapak-bapak, di sini banyak anak kecil, bener nggak? Banyak anak kecil, jadiin satu murid Pak, jadiin satu murid. Kalau nggak ada di sini di rumah ada anak kita ya atau siapa, jadiin satu murid, ajarin apa? Al-Fatihah. Begitu dia sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dia baca Al-Fatihah, maka pahalanya terus ngalir. Dia udah gede ngajarin lagi, terus ngalir terus. Memang paling enak jadi guru, pahalanya akan terus ngalir. Cuma banyak orang nggak mau jadi guru. Kenapa? Gajinya kecil, gajinya kecil, kerjanya serius, gajinya biasa-biasa saja, ya gitu. Ya. Makanya banyak orang nggak mau jadi guru dulu, tapi sekarang orang pengen nyari jadi guru. Ya, dulu itu nggak mau jadi guru, tapi sekarang orang pengen jadi guru. Apalagi kalau sudah pegawai negeri di DKI, jadi guru, kemudian dapat sertifikasi, dapat TGD, sebulan 25 juta, lumayan nggak? Lumayan. Guru sekarang tuh, ya, guru sekarang gitu. Kecuali guru-guru yang ngajar di madrasah, ya, karena motonya apa? Ikhlas beramal, ya, motonya apa? Ikhlas beramal. Tuh, Ustaz Aris saja tahu tuh, ya kan? Sebulan gopek 500.000, paling gede 1 juta, ya. Dulu pertama ngajar, saya ngajar kurang lebih 36 jam pertama ngajar. 36 jam, dulu dikali 5.000, ya, seminggu 5.000, kita udah hitung-hitung nih, wah paling dapat alhamdulillah 900.000 tahun 2000. Begitu nerima gaji, di luar dugaan, ternyata ngitungnya kagak begitu. 36 jam kali 5.000 itu bukan buat seminggu, buat sebulan. Ini benar nggak, Sataris? Iya. Jadi ngajar seminggu, ngajar sebulan, gajinya seminggu. Ternyata begitu ngitungnya. Coba aja yang guru. Yang guru siapa sini? Kata Aris doang ya. Itu begitu. Ya. Makanya dirubah itu sistemnya. Kalau model seperti itu, nah kasihan guru-guru nggak sejahtera, ya nggak? Jadi dari 10 itu, Imam Suyuti mengatakan fakhuzha min ahadisa bihasr, maka ambillah dari hadis-hadis yang diringkas. Dari 10 itu kira-kira ada berapa yang bisa jadi celengan kita sebagai amal yang terus-menerus mengalir? Yang pertama, ilmu yang disebarluaskan. 2, anak yang selalu mendoakan. 3, menanam kurma atau buah-buahan ataupun pohon-pohonan yang bermanfaat. Yang 4, sedekah jariyah. Yang 5, mewariskan mushaf Al-Quran. 6, membuat benteng dekat musuh. 7, sebagai orang tukang gali sumur atau mengairi sungai-sungai irigasi itu. 8, orang yang membuat tempat singgah untuk para musafir. 9, orang yang menjadikan atau mendirikan rumahnya atau tempat-tempat untuk berzikir kepada Allah. Dan yang ke-10, orang yang mengajarkan Al-Quran. Saya yakin bapak-bapak punya 1 ataupun sampai 3 atau semuanya yang bisa dijadikan amalan yang terus mengalir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan jamaah pada umumnya. Amin amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna Allahumma amina bi'ilmi wa zidna bi'ilmi wa akrimna bittaqwa wa jami'na bi'afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna billahi wa ta'ala min syarri kita wa la tu'alina wa la yasiwa wa la taj'alna mimman khalaqa wa asr wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.